मेरा 14 साल का बच्चा मेरा पति बन गया। मैं सोचा दुध पिला के सवा दूंगी, पर वह बच्चा मैनू देखते ही बैड ते कूद पिया ते उसने मेरी चीकां कढ़ा दित्तियां। जिसनों मैं बच्चा समझ रही सी उसने तो। मैं मनदी हाँ, मैं बहुत जिद्दी कुड़ी हाँ, पर मैं अपनी जिंदगी विच बहुत सारिया मुश्किलों का सामना भी किया है। मैं हर मुश्किल हर परेशानी हस के सह लैंदी हाँ, पर मैं किसी भी सूरत विच इस बच्चे नू अपनी जिंदगी विच स्वीकार नहीं कर सकती सी। मेरे लिए वो एक बच्चा ही सही। कदे कदे असी एक गलत फहमी विच हुंदे हाँ कि जिवें असी सोचते हाँ, जिवें असी चाहांगे उदां ही होवेगा, पर अक्सर चीज़ां इस दे बिल्कुल उल्ट हुंदियां हन। साडी सारी प्लानिंग धरी दी धरी रह जाती है। साडे सारे अरमान मिट्टी विच मिल जाते हैं। उन्हां विचों कुछ लोग तां उसनूं तकदीर दा फैसला समझ के चुप कर जाते हैं ते जिवें हुंदा है उदां होण दिंदे हैं। पर कुछ मेरे वर्गे जिद्दी आदत दे लोग भी हुंदे हैं जो हर हाल विच अपनी मनमानी करना जानते हैं, जो अपने अगे किसी दी नहीं सुनते। उन्हां दे अंदर एक एक गल हुंदी है ते वो अपनी मैं विच ही जिउंदे हैं ते मेरी भी सारी प्लानिंग धरी दी धरी रह गई सी। पर मैनू होर गुस्सा आ रहा सी। मैं हर हाल विच वो करना चाहती सी जिवें मैं सोचा सी। एक फैसला तो मेरी मर्जी के खिलाफ होया सी ते सारी जिंदगी मैं इस फैसले की वजह नाल कुट के नहीं जीवना चाहती सी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी सी ते मैं इसनूं अपनी मर्जी नाल जीवना चाहती सी। इंसान नूं जिंदगी एक ही बार मिलती है ते इस तरह मैनू भी एक ही बार मिली सी। मैं इसनूं गवाउणा नहीं चाहती सी, बल्कि इसनूं पूरे तरीके नाल अपनी मर्जी के हिसाब नाल गुजारना चाहती सी। पर यह मुनासिब नहीं होया ते इसकी जिम्मेदार मेरी माँ सी। मेरी माँ बहुत गुस्से वाले सुभाव की औरत सी ते बहुत तेज़ नज़रां दी सी। वो अपनी तेज़ नज़र हमेशा मेरे ते रखती सी। ना उन्होंने मेरा उठना बैठना पसंद सी, ना ही मेरा बोलना चलना, ते खास करके मेरी हसी नाल तां बहुत अलग किस्म की चिड़ सी। हर वक्त हर चीज़ लई रोक देना कदे कदे मेरे अंदर अग ला दिंदा सी। मैं उन्हां दी इस रोक टोक नाल बहुत परेशान हुंदी जा रही सी। महसूस होण लग्या सी कि जिवें मेरी जिंदगी नरक बन गई है, मैं किसी जेल विच कैद हाँ। ये बहुत अजीब ते हैरानी वाली गल सी, पर यह सच भी सी कि मैं अपनी ही माँ तो बहुत उदास हो गई सी ते मेरी माँ जल्दी तो जल्दी मेरा विआह करना चाहती सी। जे उन्हां दा बस चलदा तां वो अज ही मेरा विआह कर दिंदी ते मैनू मेरे घर दा कर दिंदी। पर मसला ये सी कि साडे खानदान विच ही विआह हुंदा है। जो खानदान तो बाहर विआह करन दा सोचदा भी है उसनूं बिरादरी तो अलग कर दिता जाता है। उसकी वजह नाल मेरी माँ किते होर भी मेरा रिश्ता नहीं कर सकती सी ते खानदान विच मेरे जोड़ दा कोई भी नहीं सी। मैं बहुत सोहनी सी, पर जो भी मुंडे सी वो पहलां तो ही शादीशुदा सी। मेरी उम्र दा कोई नहीं सी। जो मुंडे बाकी बच्चे सी वो मेरे तो छोटे सी। मेरी माँ बरादरी दे विच ही मेरा रिश्ता लभ रही सी, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी, जिसकी वजह नाल मेरे तो वो बिना वजह ही गुस्सा हो जाती सी। कुछ समय पहलां दी गल है जिस गल नूं मैं सब तो लुका के रखिया होया सी। मैनू अंदाजा नहीं सी वो सब तो पहला मेरी माँ दे सामने ही आवेगी ते मेरे लिए नरक बन जाएगी। मैं जिसनूं प्यार करती सी वो नाल वाले पिंड दा सी। उसका नाम अमन सी। मैं उसनूं बहुत प्यार करती सी ते वो भी मैनू इन्ना ही प्यार करता सी। असी दोवें बहुत खुशी खुशी एक दूजे दे नाल सी। मैनू प्यार दे सही मायने ही अमन नूं मिलण तो बाद पता चले सी। मैनू अंदाजा नहीं सी कि जिंदगानी इन्नी हसीन भी हो सकती है। सानू दोवां नूं ये अंदाजा ना होया ते असी दोवें एक दूजे दे इन्ने करीब आ गए कि हुण दूरी मुमकिन नहीं सी। एक दिन मैं उसनूं मिलण लई गई हुई सी। मैनू अंदाजा ही नहीं सी कि मेरी माँ मेरे ते निगरानी कर रही है कि मैं कित्थे जा रही हाँ, की कर रही हाँ। जिस दिन मैं समा कढ के अमन नूं मिलण गई, मैनू जरा अंदाजा नहीं सी माँ पिछे आ जाएगी ते सानू दबोच लवेगी ते वो मैनू उत्थों ही मारदी होई लियाई सी। उन्होंने घर लिया के मेरा बुरा हाल कर दिता सी। मैं जिंदगी विच इन्नी मार कदे नहीं खाधी सी जिन्नी इस दिन खाधी सी। उन्होंने इस दिन ही फैसला ले लिया सी वो मेरा विआह इस महीने ही कर देवेगी। हुण भावें वो मुंडा मेरे तो उम्र विच कई साल वड्डा होवे जां कई साल छोटा होवे, पर यह विआह इसे महीने ही होवेगा। मैं बहुत ज़्यादा चीकी चिल्लाई। मैं शायद ही अपनी जिंदगी विच कदे अपनी माँ नाल इन्नी उच्ची आवाज़ विच गल कीती होवे। मैं उन्हां दे सामने नज़रां भी नहीं उठा पाउंदी सी। अज मैं उन्हां दे सामने खड़ी होके अपने प्यार लई चीक रही सी। उन्हां दा गुस्सा 7वें आसमान ते पहुंचिया होया सी। उन्हां ने गुस्से की वजह नाल
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਾਰਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ। ਇਸ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਊਂਗੀ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਤਖਤਾ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਮਟੀ ਸਹਿਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡੇ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਸਮਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੇਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾੜਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਨਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਅਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਦ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੌਂਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਥੋੜੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਤੇ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੰਟ ਖਾ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਅਮਨ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਵਿਗੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਖਿਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਝਟਕਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ਅਮਨ, ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਅੜਮ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਮਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੰਡਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਤ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਤੇ ਰੁਸਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਬੋਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਕੂਨ? ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਪੜ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੂੰਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਹਥੌੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੂੰਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਖਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੀਕਦੀ ਚਿল্ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਭਰਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਲੀਲ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੀਲ ਤੇ ਰੁਸਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਮਰਦ ਗੈਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਸਨੇ ਚੌਂਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਗਲਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹਾਂ। ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਸਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।